सत केवल साहे परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज श्री रचित सकर्ता अद्वैत लक्ष्य बोध पंचीकरण प्रकरण छे नवमो इच्छा वृत्ति आदि निज अंश लक्षणा सत कैवल परम यजन परमारथ साधन उलट क्रिया नवमा प्रकरण पाछू उप प्रकरण है 10मु प्रकाश ब्रह्मवृत्ति ना 3 महातत्वनी उलट क्रिया। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय ना अध्यस्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्वनियंता सकर्ता सत कैवलना परम विशेष अंश अनंत अंशोना तारणहार परम मोक्षना दाता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज जगतना जीवोना कल्याण अर्थे दिव्य देह धारण करे आ विश्वनी अंदर प्रगट थई जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों ने उपदेश आपता स्वरचित सकर्ता अद्वैत लक्ष्य बोध पंचीकरण ग्रंथना प्रकरण 9 ने विषय इच्छा वृत्ति आदि निज अंश लक्षणा। आपणामां इच्छा वृत्ति है, बधानी इच्छा है कि नहीं? आपणी इच्छा प्रमाणे करीए छे ने बधुं के कोई के एम करीए छे। तो इच्छा वृत्ति ने अंशनी लक्षणा है। एना शरीरनी अंदर 72 तत्वों है। ए 72 तत्वों जे काम करे छे ए संसार तरफथी आपणे परम गुरु तरफ वाळवाना छे। एटले परम गुरुए कह्युं सत कैवल परम यजन परमारथ। आपणे कोईनी सेवा करीए ए पण एक परमारथ कहेवाय, पण साचो परमारथ तो सत कैवलनु परम यजन छे, पुरुषार्थ छे, सत्संग छे, भजन कीर्तन छे, ए साचो परमारथ छे। तो ये साधना करवानी उलट क्रिया दिव्य परम गुरुए आपणने आगळना 9 प्रकरणनी अंदर बतावी छे। एमां इच्छा वृत्तिना 72 तत्वो लीधा अने छेल्ले आपणे 9मा प्रकरणनी अंदर आ शरीर में 2 प्रधान तत्व छे, एक निरंजन अने बीजू अव्याकृत। कयुं छे? निरंजन अने बीजू अव्याकृत। आ बाजू बैठा है निरंजन ना छे अने आ बाजू बैठा है अव्याकृत ना शरीरो छे। अव्याकृत तत्व थी बनेला पण थोड़ा थोड़ा एकाबीजानी अंदर भेळवा छे ने एटले एकाबीजा वगर हालतो, एकाबीजा वगर गमतो नथी अने एने लईने आ संसारमां जीव फसायो छे। जोडाण तो परमात्माए कर्युं छे सृष्टिना विस्तार माटे, परंतु विजाती आकर्षणना माध्यमथी जीव संसारना सुखनी अंदर पोताना स्वरूप अने मालिक ने भूली गयो छे। अने मालिक ने याद करे तो शा माटे? स्वार्थ माटे। मारुं आ काम थई जाय, मारुं पेलुं थई जाय। आपणे भगवानना छीए एवी रीते आपणे याद करवानुं छे अने भगवानथी आपणे छूटा पड़ी गया छे तो भगवानने क्यारे मळशुं, केवी रीते मळशुं? एटले परम गुरु सर्जनहारनो संदेश लईने आव्या छे। नहीं तो जगतनी रचना थई त्यारथी आ जीव भटके छे, पण ज्यां सुधी सर्जनहारनी जाण ज ना थाय त्यां सुधी गमे ते करे तो पण ए सर्जनहारने पामी शकतो नथी। एटले धर्म मार्गनी अंदर मतभेदो अनेक छे, भ्रमणाओ अनेक छे, झगड़ाओ अनेक छे अने परंपराओ ने मान्यताओ अलग अलग छे। क्यांक धर्मनी अंदर अधर्मनी मान्यताओ छे, अंधश्रद्धा छे एटली
કે ધર્મના નામે લોકો અધર્મ પણ કરે છે. આજે જ બકરી ઈદ છે, તો કેવી રીતે ઉજવવાની? તો બકરાને કાપીને ખાવાનું. આ તો ધર્મ કહેવાય? હિન્દુમાં હિંસાઓ થતી હોય છે, બલિ આપવાની પ્રથાઓ છે, અને લોકો માંસાહારનું જે સેવન કરે છે, એ જીવોની હિંસા કરે છે, અધર્મ જ છે. તો ધર્મના નામે પણ લોકો કરતા હોય છે. એટલે કરુણાસાગર મહારાજે તો હિન્દુ અને બીજા અન્ય ધર્મની અંદર જે કંઈ અધર્મની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે એનું ખંડન કર્યું છે. જેમાં હિન્દુની અંદર પરમ ગુરુએ લખ્યું છે, એક બિલીપાત વધ કરે. તુલસી તોડે ને તો દોષ લાગે એવું છે. બિલીપત્ર તોડી તોડીને આપણે તો ચડાવી દેવાના, જાણે કે બહુ મોટું પુણ્ય કર્યું હોય. એક બિલીપાત તુલસી વધ કરે, આ વધ છે. એક કુ ગાય કટાઈ બકરી, એ ગાય ને બકરી કાપે એના આરે અસર ખાયું. બોલો પરમ ગુરુએ કે તમે શું કરો છો? તમે એ જ કરો છો. પણ પેલી હિંસા થોડી વધારે ક્રૂર છે. એક તો એને ગૌરવ હોય છે કરવામાં, અને પોતાની જાતે કોઈ પણ જીવને કાપવો એટલે નિર્દયતા છે. અને એ નિર્દયતા પરિવારની અંદર પણ કામ કરતી હોય છે, સમાજની અંદર પણ કામ કરતી હોય છે, અને વિશેષ તો વિધર્મની અંદર કામ કરતી હોય છે. એકબીજાને કાપી નાખે. જે પ્રાણીને કાપે એ પછી માણસને પણ એ જ રીતે કાપી નાખે. એટલે પરમ ગુરુએ આપણને સત્ય ધર્મ આપ્યો છે કે જેમાં કોઈ હિંસાને સ્થાન નથી, કોઈ અંધશ્રદ્ધાને સ્થાન નથી. આપણે સૌ એક માલિકના છીએ, એને આપણે ઓળખવાના છે. પણ ક્યારે ત્યાં આપણે પહોંચીશું? આપણી વૃત્તિ ક્યારે એની સાથે જોડાશે? તો કે આપણા શરીરમાં રહેલા તત્વો બધા જ એના તરફ દ્રષ્ટિ કરે, એના તરફ જુએ, તો જ આપણી સુરતા ત્યાં જાય. આપણા શરીરના બધા જ તત્વોમાંથી એક તત્વ પણ નીચે તરફ જાય ને, એટલે બીજા બધા નીચે લઈ જાય. એકના કુસંગથી પણ આખા પરિવારનું પતન થઈ જાય છે, આખા સમાજનું પતન થઈ જાય છે. એટલે બધા જ તત્વો જો ઉપરાંત થાય તો જ આપણી સુરતા ત્યાં જાય છે. એટલે અહીંયા દિવ્ય પરમ ગુરુએ 72 તત્વ, બીજા 2 નિરંજન અવ્યાકૃત, 4 તત્વ કારણ, અને અહીંયા પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિના 3 મહાતત્વોની ઉલટ ક્રિયા બતાવે છે. અને આ જે તત્વોની ઉલટ ક્રિયા છે એ તત્વો કરતા માલિકે પ્રણવની અંદર પોખેલા છે. અને આજની કથા પ્રણવ કુમારના નિમિત્તે રાખવામાં આવેલી છે. પ્રણવ શબ્દનો પ્રયોગ આપણા ગ્રંથોમાં સૌથી વધુ છે. તો પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિ, જે બ્રહ્મરૂપી પ્રકાશ છે આ બ્રહ્માંડની અંદર, એ સિવાય તો શામ શૂન્ય છે. શૂન્ય ખરું, પણ કેવું? શામ શૂન્ય. જેની અંદર સૃષ્ટિનો વિસ્તાર નથી એ સિવાયનું શૂન્ય, તો એનો કોઈ છેડો જ નથી. આ જગતની રચના છે એક પૃથ્વીના ગોળા જેવું છે, પણ એ સિવાય આજુબાજુ તો કે એ શૂન્યનો તો કોઈ અંત જ નહીં. અને આ શૂન્યની અંદર એકલા કૈવલ કરતા રહેશે. બોલો, બીક નહીં લાગતી હોય? પણ એ અંધારામાં આવી સૃષ્ટિ બનાવે છે, પોતાનો પ્રકાશ છે ને એમાં. એટલે કરતા માલિકે એમનો જે પ્રકાશ છે એની અંદર સૃષ્ટિ બનાવી, એમાં બધા તત્વો બનાવ્યા, એના શરીરો બનાવ્યા, અને એ શરીરોને ચલાવવા માટે શ્વાસ આપ્યો. એને પ્રણવ કહેવાય. શ્વાસ, વિજ્ઞાનની અંદર શ્વાસ શબ્દ વપરાય, શાસ્ત્રોની અંદર પ્રણવ શબ્દ વપરાય છે. તો સૌથી પહેલી કરતા એ પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિનું સર્જન કર્યું. એમનો જે પ્રકાશ તો હતો જ, પણ એ કેવો હતો? જડ હતો. કરતા અંતરદ્રષ્ટિની અંદર એકાંત તો છે જ,
એમ જ બેઠેલા છે પોતાના અચલ સ્થાન ઉપર, એને ઊભા થવાનું કે બેસવાનું કે સુવાનું કશું આવતું નથી. અને જે પોઝિશનમાં કહીએ એ કરતા અચલ સ્થાને બિરાજેલા છે. એની ચારો તરફ પ્રકાશ છે, પણ આપણે આજુબાજુ લાઈટ હોય પણ આપણે આંખો બંધ કરી હોય તો આપણને બહારની લાઈટ દેખાતી નથી. બહારનો પ્રકાશ હોય પણ પ્રકાશમાં કોઈ સૃષ્ટિની રચના નથી. એટલે કર્તા છે એ ધ્યાન અવસ્થામાં બેઠેલા છે, સમાધિસ્થ બેઠેલા છે. એટલે પોતાની વૃત્તિ ક્યાં હોય? પોતાની અંદર હોય છે. એટલે પોતાની જે જાણ, આપણે આંખો બંધ કરીએ તો આપણી જાણ તો ચાલુ હોય છે ને, આપણે વિચારવાનું થોડું છોડી દઈએ છીએ. તો એ આપણી જાણ, એની અંદર આપણે જાગૃત હોય એમ કરતા પોતાની જાણની અંદર જાગૃત રહે અને અંતર્મુખ થઈને બિરાજેલા હોય છે. પણ જ્યારે એ અંતરમાંથી જાગૃત થાય અને બાહ્ય દ્રષ્ટિ કરી અને અવલોકન કરે ત્યારે એનો પ્રકાશ દેખાય. અને પ્રકાશની અંદર પોતાની જે દ્રષ્ટિરૂપી જાણ એ જ્યારે પ્રકાશમાં વ્યાપક થાય એટલે કર્તાની જાણ વ્યાપક થવાથી બ્રહ્મ ચેતન થઈ જાય છે. તો એ પ્રકાશ બ્રહ્મવૃત્તિ એ બ્રહ્મ ચેતન થયો. એમાંથી ત્રણ તત્વો કર્તાએ બનાવ્યા, એક વિકાસ, બીજું અવિકાસ અને ત્રીજું કુંભસ્થ. આ ત્રણ તત્વોને પ્રણવમાં મૂક્યા છે. એટલે શું કામ કરે? શ્વાસ લેવાનો, શ્વાસને રોકવાનો અને શ્વાસને બહાર કાઢવાનો. એની સાધારણ ક્રિયા આગળ બતાવી દીધી. જેટલા તત્વો આ શરીરમાં છે એની ક્રિયા શું એ પરમ ગુરુએ આગળ બતાવી દીધી છે. કે ભાઈ શ્વાસ લેવાય છે ને ઓહંગ પ્રણવ કહેવાય છે. આપણે મંત્રમાં આવે છે ને ઓહંગ અને બીજો સોહંગ, એ બે શ્વાસ છે. તો શ્વાસ લેવાય છે એ ઓહંગ પ્રણવ કહેવાય, એને ઓમકાર પ્રણવ પણ કહેવાય. અને અહીંયા એને અવિકાસ તત્વ કહે છે. એ અવિકાસ તત્વ એ શ્વાસને અંદર લઈ જવાનું કામ કરે છે. પણ આ અવિકાસની અંદર વિકાસ અને કુંભસ્થના ભાગ રહેલા છે. એકલા અવિકાસ નથી. દરેક કર્તાએ બધું જોઈન્ટ કર્યું છે. કોઈ શુદ્ધ તત્વ નથી. એકની અંદર થોડા ભાગ હોય છે એટલે એનું મહત્વ હોય છે. જેમ સ્ત્રી અને પુરુષની અંદર એકબીજાના ભાગ મૂક્યા છે એનું એક મહત્વ છે, એવી જ રીતે આ અવિકાસ અંદર લઈ જાય છે. એની અંદર વિકાસ અને કુંભસ્થનો ભાગ હોવાથી જે વિકાસનો ભાગ છે એ અવિકાસના આગળના છેડે, આગળના ભાગે મૂકેલો છે લાઇટના રૂપમાં. એટલે આગળ વિકાસ થતો જાય અને પાછળ અવિકાસ ગતિ કરે છે અંદર જવા માટે. પછી અંદર જાય એટલે ત્યાં આવે કુંભક. કુંભસ્થ તત્વ છે ત્યાં પ્રાણાયામ કુંભક થાય છે. કુંભક તો કરે છે પરંતુ અંદર લાવવાનું કામ એની અંદર રહેલો. કુંભસ્થની અંદર અવિકાસ ને વિકાસના બેના ભાગ છે. એટલે અવિકાસનો ભાગ એની અંદર પ્રવેશ કરાવે અને કુંભસ્થ તો એને રોકી રાખે. ફરી પાછું એને છૂટો કરવાનું કામ એ કુંભસ્થની અંદર રહેલો વિકાસ ભાગ છે એ કરે. અને વિકાસ જે છે તત્વ એ પ્રણવને બહાર કાઢવાનું કાર્ય કરે. તો જ્યારે બહાર જતો હોય ત્યારે આગળના છેડે અવિકાસ છે જે અંદર લઈ જવાનું કામ કરતો હતો, એ આગળના છેડે, વિકાસના આગળના છેડે હોય. એટલે શું થાય કે બહાર નીકળ્યા પછી એ શ્વાસને પાછો વાળી દે છે. નહીં તો પછી બહાર ગયો પછી પાછો વળે નહીં. આ વિજ્ઞાન છે, આ કર્તા માલિકની રચના છે. એમ જ આપણે ના કહી દઈએ કે કર્તા કૈવલ છે. ગમે તેને ભગવાન કહી શકાય ને, કહેવાથી બની નથી જતા. કદાચ કોઈને કંઈ પણ ટાઇટલ આપી દે, આ દુનિયામાં બધા લોકો ટાઇટલ લઈને ફરે છે મોટા મોટા થઈને, પણ એમ એ બની નથી જવાતું. કોઈ જગત ગુરુનું ટાઇટલ લે એટલે કઈ જગતના ગુરુ ના બની જાય. જગત ગુરુ તો એક પરમ ગુરુ છે. સિવાય દરેકનું અલગ અલગ જગત હોય, એના એક ગુરુ હોઈ શકે, પણ વાસ્તવિક જગત ગુરુનો અર્થ એ તો પરમ ગુરુને જ અંગીકૃત થાય છે. તો અહીંયા
અંદર એક શ્વાસ લેવાનો છે અવિકાસ, એની અંદર વિકાસનો ભાગ આગળ છે અને એમાં કુંભસ્થનો ભાગ શું કરે છે તો કે પ્રણવને સ્થિર કરીને લઈ જાય છે અંદર. તો એક ઝટકે નીકળી જાય બધો, અંદર જાય અને જે બહાર નીકળે છે એની અંદર પણ કુંભસ્થનો ભાગ એ પ્રણવને સ્થિર રાખે છે. આ એક સામાન્ય ક્રિયા બતાવી હતી. અહીંયા પરમ ગુરુ કહે છે કે રેચક પ્રેરક શ્વાસ સ્થિર લઈને જે કુંભકને પ્રતાપે જ આ દેહ છે ને સદાય સચેતન રહ્યો છે. જો આપણા શરીરમાં કુંભસ્થ તત્વ ના હોય ને તો પછી પ્રાણ ટકી શકતો જ નથી. એટલે દરેક જગ્યાએ પ્રણવને સ્થિર કરવાનું કામ આપણી ચેતના નાડી દ્વારા છેક દરેક શરીરના છેડા સુધી જાય છે. તો એ પ્રણવને સ્થિર કરવાનું કામ કે જીવન આપવાનું કામ એ સદાય એમાં કુંભક તત્વ કામ કરે છે. એટલે શરીરમાં શ્વાસ કહીએ કે પ્રણવ કહીએ એ આપણા શરીરના જે તત્વો છે ને એને જીવન આપે છે. એટલે આપણું જીવન એ પ્રણવ છે. આપણા જીવનની અંદર કિંમતીમાં કોઈ કિંમતી ચીજ હોય તો એ શું છે? શ્વાસ, પ્રણવ. નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસ, કદા વૃદ્ધો ભવિષ્યતિ, કીર્તનિયમતો બાલ્યાત, હરિનામે કેવલમ. એમ કે આ શ્વાસનો કોઈ ભરોસો નથી, ક્યારે ઊભો રહી જાય ને આપણું બધું જે માયાજાળ હોય ને બધી અહીં નહીં પડી રહે. એટલે ભગવાનનું ભજન પહેલું કરી લેવાનું, ક્યારે રોકાઈ જશે એની ખબર નથી. કીર્તનિયમ તો બાલ્યાત, બાળપણથી જ ભગવાનનું કીર્તન એટલે સ્મરણ કરવાનું શરૂ કરી દેવાનું. જેમ આ છોકરો આવ્યો એમ બધા આવી શકે. છોકરાઓને લાવવા હોય ને, સંસ્કાર આપવા હોય તો બધા જ લાવી શકે. બધાએ દર્શન કરવા આવો તોય ઘરમાં છોકરા ક્યાં ગયા એનું ખ્યાલ રાખવો જોઈએ, સાથે લઈ જવા જોઈએ. આ તો ફરવા જવું હોય ત્યારે છોકરાને લઈ જવાના, બાકી ફરવા દેવાના જ્યાં ફરતા હોય ત્યાં. એટલે આપણા જીવનની અંદર મહત્વ છે શ્વાસનું. એ આપણું જીવન છે. તમે કેટલા પૈસા આપો તો જીવન મળે ભાઈ? એટલે મહાપુરુષો કહે છે આ જીવન અમૂલ્ય મળ્યું છે અને મનુષ્યના જીવનનો શ્વાસનું મૂલ્ય છે. બાકી તો પ્રાણી પશુ પંખીમાં શ્વાસ બધે જ છે, પણ એમાં કઈ ભગવાનનું નામ લેવાશે એ શ્વાસથી? શ્વાસ શ્વાસ મેં નામ લે મિથ્યા શ્વાસ ન ખોય, ન જાણે ઈ શ્વાસ કો આવાગમન ન હોય. મહાપુરુષો તો એટલા જાગૃત થઈ ગયા કે એક શ્વાસ પણ અકારણ જવા ના દે. ઊંઘવામાં કે કોઈ ઇતર પ્રવૃત્તિમાં કામકાજ કરે જરૂર હોય તે, પણ સાથે ભગવાનનું સ્મરણ કરીને કરે, ત્યારે આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. દુનિયામાં તમે માયાનું સ્મરણ કરતો માયા મળે છે, પણ માયા તો પાછી દગો દેવા વાળી છે. માણસ દગા દેતા હોય તો પછી માયા તો દગો દે જ ને, એ તો બધાને ખબર જ છે. એટલે જીવનનું મૂલ્ય છે. એક એક શ્વાસનું આપણે વ્યર્થ બગાડવાનું નહીં. અને એમાંય જેટલો નિયમ લઈએ એટલું તો કામ કરીએ. આપણે કદાચ બધો ના જોડી શકીએ તો થોડો થોડો નિયમ દ્વારા આપણે જોડવાનો છે. તો આપણે ધૂનમાં શું કહ્યું? એ તો અખંડ સુખ ના દેનારા ભક્તો ના ભય ને હરનારા. એ તો અખંડ પ્રભુ પ્રણવની વાવે ધારા સત કૈવલ સાહેબ કીર્તારા. પ્રભુ પ્રણવની વાવે ધારા સત કૈવલ સાહેબ કીર્તારા. આ ભાવ સાથે આ સુરતાને આપણે કૈવલની સાથે જોડીને ગાવાનું છે. ગાયને એની સાથે જોડવાની છે સુરતા.
જે શબ્દો આપણે બોલીએ એની સાથે આપણી સુરતા જોડાય કે સતકેવલ સાહેબ કીર્તારા કોણ? તો કે જે પ્રણવની ધારા આપણા ઉપર વહાવી રહ્યા છીએ, ના હોય તો કશું જ નહીં. સમસ્ત બ્રહ્માંડને જીવન આપે છે. આખું બ્રહ્માંડ એનાથી ચેતન છે. બ્રહ્માંડના દેવતાઓ કાર્ય કરે છે એ પણ એના જીવનથી જ કરે છે. જીવનદાતા એ કૈવલ છે ને જીવન એ પરમ ગુરુનું સ્વરૂપ છે. એટલે પરમ ગુરુને કૈવલ જુદા નથી. એટલે જીવન વગર આપણું જીવન શક્ય નથી. એટલે પરમ ગુરુ વિના આપણું જીવન શક્ય નથી. તો બીજી બાજુ આ શ્વાસનું મહત્વ સમજાવતો દરેક મહાપુરુષે લખ્યું છે. હે વીજળી ના ચમકારે મોતીડા પરવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જોત રે જોતમાં દિવસો વહી જશે પાનબાઈ 21,600 કાળ ખાશે એ વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે. અચાનક અંધારું થઈ જવાનું. શ્વાસ ગયો એટલે લાઈટ ગઈ, અને લાઈટ ગઈ પછી તો ઇન્વર્ટર છે નહીં, અંધારું થઈ જવાનું છે. પછી ઘરના કહે છે કાઢો કાઢો કાઢો. રાખો ને, શું વાંધો છે? બસ મતલબ પૂરો થઈ ગયો. મૂલ્ય છે ભગવાનનું જે આપણને શ્વાસ આપે છે એને ક્યારે ભૂલવા જોઈએ નહીં. તમે સાંજે હુઈ જાઓ છો, તમને સવારે કોણ ઉઠાડે છે? આપણને ખબર જ નથી હોતી કે હુઈ ગયા પછી ક્યાં છીએ, શું થશે. એ બધાનું ધ્યાન રાખે છે, માણસનું નહીં, કીડી મકોડા બધાનું. એ બધાને ખાવાનું જોઈએ ને આપણે બધાને ધ્યાન રાખવા જઈએ છે કે કોને મળ્યું કોને ના મળ્યું, અને એની વ્યવસ્થા આપણે ક્યાં કરીએ છીએ? એ તો જગત બનાવ્યું ત્યારથી જ બધાનું ધ્યાન રાખીને બધાની વ્યવસ્થા કરી છે. જે કોઈ જીવ આટા મારતા હોય, ઝીણા મચ્છરથી માંડીને જીવ જંતુ બધાના માટે ભોજનની વ્યવસ્થા છે, એના જીવનની વ્યવસ્થા છે. એની જે પરંપરા છે એમાંથી એની પેઢી છે એ પણ આગળ ચાલ્યા જ કરે છે. ઝાડ પાન પશુ પંખી, પછી એનું જ્યાં જોઈએ ત્યાં એનો ઉપયોગ અહીં થતું હોય પણ ઉપયોગ બીજે થતો હોય, બીજાની વસ્તુ અહીંયા આવે છે. બધાની કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે. એટલે વીજળીના ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ, આ વીજળીના ચમકારા જેવું જીવન છે. અચાનક અંધારું થઈ જશે. જોત જોતામાં દિવસો વહી જશે, ખબર પડશે. તમને એમ થતું છે નહીં કે હમણાં જ આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હતા, એવું નહીં લાગતું? પણ સમય ગયો, ખબર પડી. આપણા છોકરા ભણતા થઈ ગયા અને આપણે કિનારે આવી ગયા. શરીરની આખી હાલત કેવી થઈ ગઈ જુઓ ને. મુવમેન્ટ આખી બદલાઈ ગઈ. પેલા તો કેવા આમ હલકા ફૂલ જેવા રમતા હતા, પણ ઉંમર થઈ જાય પછી તો માંડ માંડ ડગલા આપણાથી ભરાશે. આ શરીરની સ્થિતિ છે. તો જોતરે જોતામાં દિવસો વહી જશે, પણ જેણે સારા દિવસો, સારા કામની અંદર દિવસો કાઢ્યા છે એના માટે વાંધો નથી. એને તો પોતાનું જીવન સારા કાર્યની અંદર જોડ્યું છે. વહી દિન લેખે, મહાપુરુષો કહે છે જેટલા તમે ભગવત સ્મરણની અંદર શ્વાસ જોડ્યા છે કે એમાં દિવસો ગયા છે, દિવસો બધા લેખે ગયા છે.
વ્યર્થ નથી ગયા. એટલે એ જીવનની સફળતા છે. પણ એ ભગવાનના નામ સિવાય કે સેવા સ્મરણ સિવાયના જે દિવસો ગયા એનું તો જીવન વ્યર્થ થઈ જશે. એટલે શ્વાસનું મૂલ્ય છે 21,600 કાળ ખાશે. જો આપણે સારું કામ નહીં કરીએ તો આ શ્વાસ ક્યાં જવાના? તો કાળના ખાતામાં જવાના. એની અંદર 3 સક્ષસત્વની ક્રિયા આગળ આવશે. એમાં કાળ સક્ષસત્વ છે જે શ્વાસને બહાર કાઢી નાખે છે. પેલા તત્વો તો કામ કરે જ છે આ 3, પણ બીજા 3 એની સાથે કામ કરે ત્યારે એ ક્રિયા થાય છે. એટલે 21,624 કલાકના શ્વાસ છે આપણા. કેટલા? એક દિવસ અને રાત્રિના. એટલે આપણો દિવસ તો રાત્રિ દિવસ સાથે એક દિવસ ગણાય ને. એવું તો નથી કહેતા કે આપણે દિવસ અડધો ને અડધી રાત્રિ. એક દિવસ એટલે એક દિવસ ને રાત્રિ. એ આપણા વર્ષના દિવસોની ગણતરી છે. તો 21,600 કાળના ખાતામાં ના જતા રહે એના માટે મહાપુરુષો કહે છે કે આ વીજળીના ચમકારા જેવું જીવન. થોડો સત્સંગનો લાભ લઈ લો, થોડો ભજનનો લાભ લઈ લો, થોડો કીર્તનનો લાભ લઈ લો. ઘરે બેસીને પણ આ ગ્રંથોનું વાંચન કરજો. આ અમૂલ્ય લાવો છે. બાકી ઋષિમુનિઓને સાધના કરવી પડી છે, પછી આ શાસ્ત્રો બનાવ્યા. કરુણાસાગર મહારાજ કૈવલધામમાંથી અનુભવ લઈને આવ્યાના શાસ્ત્રો લખ્યા છે. એને કોઈ સાધના નથી કરી, પોતાના સ્વ અનુભવથી અને પરિપૂર્ણ અનુભવથી આ શાસ્ત્રો બનાવ્યા છે કે જેની અંદર કોઈ ક્ષતિને સ્થાન નથી. બાકી દુનિયાની અંદર શાસ્ત્રો છે એની અંદર પોતાના અનુભવ પ્રમાણે લખ્યું છે, એની અંદર ભૂલો છે સૂક્ષ્મ. પણ કરુણાસાગર મહારાજના જ્ઞાનની અંદર કોઈ ક્ષતિ નથી. એવા જ્ઞાનની રચના કરી છે. તો કર્તા માલિકે આપણને જે જીવન આપ્યું છે એમાં જે 3 તત્વો છે વિકાસ અવિકાસને કુંભસ્થ, એટલે કુંભસ્થ તત્વ દ્વારા પ્રણવ જે કુંભક થાય છે ને શરીરના બધા જ તત્વો નિરંજન થી માંડીને 72 તત્વો છે એ બધાને જીવન મળે છે. અને આ બધા જ તત્વો એને જોડવાનું કામ આ શ્વાસ કરે છે. શ્વાસથી આ બધા જોડાઈ રહેલા છે. કર્તા માલિકે ખટચક્ર બનાવ્યા છે, એ પણ પ્રણવથી બાંધેલા છે. દરેક ચક્રની અંદર પ્રણવના જાપ ગોઠવેલા છે. એટલે બહુ અદ્ભુત રચના કરી છે. તો આ તત્વભાગની જે બધી ક્રિયાઓ છે એ મનના સંકલ્પ પ્રમાણે વર્તન કરે છે. એટલે આપણા શરીરની અંદર ઈચ્છા વૃત્તિ છે જેના 72 તત્વો છે. એટલે અંશની જે ઈચ્છા વૃત્તિ છે એનો ભાસ ઈચ્છા વૃત્તિ પર પડે છે, અંશનો ભાસ. એટલે ઈચ્છા વૃત્તિ સક્રિય થાય છે. અને ઈચ્છા વૃત્તિ ચેતન થાય એટલે શું થાય કે એના જે 72 તત્વો છે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત, ઇન્દ્રિયોની આકાંક્ષાઓ, તો બધા જ સચેતન થઈ જાય. રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, 3 ગણ. અને એ તત્વોની ક્રિયા કામ કરે છે. એટલે પરમ ગુરુએ લખ્યું છે અહીંયા કે એનો ભાસ પડે એટલે ક્રિયાઓ અતિ સંચળ થઈ જાય છે. એક પળ માટે પણ આપણે પ્રવૃત્તિ વિના સ્થિર રહી શકતા. નવરા બેઠા હોઈએ પણ મન આપણું સ્થિર હોય, ત્યાંથી ઘરે આંટો મારી આવે ખરું. ભાઈ શું કરતા હશે? ભાઈ બજાર બેઠા હશે, કાં તો મેચ જોતા હશે. પણ અહીંયા આપણું સત્સંગ સાંભળવામાં મન લાગી જાય તો પછી આપણા મનની અંદર કોઈ ચિંતન રહેતું નથી. પણ એવી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો મન સ્થિર થાય. પછી તમે અહીં બેસો ને તો તમે શાંતિથી બેસો. જવાની ઉતાવળ નહીં, જાઓ તો પણ શાંતિથી ચાલ્યા જાઓ. કારણ કે જવામાં જો ઉતાવળ હોય ને તો આપણા મનમાં સ્મરણ શેનું ચાલે? ઉતાવળનું. જ્યારે કંઈ જ ના હોય તો આપણે જે ક્રિયા કરી હોય એનું ચિંતન ચાલે સ્થિરતાપૂર્વક, અને શાંતિથી આપણે સ્મરણ કરતા કરતા ઘરે પહોંચી જઈએ. અને ઘરે જાઓ તમે એટલે તમારા દર્શન કરીને ઘરવાળા
ધન્ય બની જાય. આ એક લાભ છે. સારું કામ કરે એના દર્શન પણ પાવનકારી છે. એટલે ઘણીવાર કઈ વખતે કઈ પ્રક્રિયા થાય છે એ પણ આપણને ખબર પડતી, કારણ કે શરીરના તત્વોને આપણે ઓળખતા નથી. એટલે ક્યારે આપણા મનની અંદર એવો વિચાર આવીને ચાલ્યો જાય એની આપણને ખબર પડતી નથી. પરંતુ કરતા માલિકે જે આ રચના કરી છે એમાં આ જે બધા તત્વો છે ને પ્રણવની ગતિને ઉતાવળો ચલાવે છે. આપણે કઈ પણ વિચાર કરીએ ને એટલે શ્વાસની ગતિ વધી જાય. અહીં બેઠા બેઠા લખ્યું છે બેઠત 12 ચલત 18 સોવત તૂટે 30. જો પ્રાણોની ગતિનો વેગ વધે છે ને વેગ જેટલો વધે એટલો પ્રણવ જલ્દી ખાલી થાય. બેસી એટલે 12 આંગળ પ્રણવ વધુ સ્પીડમાં ચાલે. બેઠત 12 ચલત 18 ચાલી એટલે પ્રણવની ગતિ વધી જાય એટલે 18 આંગળ બહાર જાય એટલે એટલો ઝડપી શ્વાસ ચાલે. જેટલો ઝડપી હોય એટલો બહાર વધારે જાય. સોવત તૂટે 30 આંગળ પ્રણવ સૂતી વખતે ચાલે છે. એટલે બરાબર જો ઊંઘી ગયા તો વધારે પ્રણવ આપણો વપરાઈ જાય છે. એટલે મહાપુરુષોએ જે કહ્યું છે ને એટલા કલાકથી વધારે ઊંઘવું નહીં. જરૂરથી વધારે ઊંઘવાથી નુકસાન છે કે આપણું એક તો જીવન ખતમ થાય છે અને એમાં વધારે વપરાય છે. મૈથુન આદિ 64 આંગળ ક્યો મિલે જગદીશ. એટલે માણસનો પ્રણવ શ્વાસ સંસારના જ કાર્યમાં વપરાઈ જાય છે તો પછી ભગવાન મળે કેવી રીતે? એ શ્વાસનો ઉપયોગી ભગવાનના કાર્યમાં કરે તો મળે ને. તો ભગવાનના કામમાં તમે કરો એટલે તમારો પ્રણવ ધીમે ધીમે ઓછો થતો 2.5 આંગળ થઈ જાય એટલે એકદમ સ્થિર થઈ જાય અને ત્યારે 21,624 કલાકમાં થાય. ને તો આપણે તો જાજાય વાપરી નાખીએ પૈસા. જરૂર કરતા ભોગ વિલાસ હોય તો શું હોય, માણસની આવક હોય એનાથી જાજાય વાપરી નાખે. તો 21,600 વાપરવાના હોય પણ ભોગ વિલાસ હોય તો શું એનાથી વધારે વાપરી નાખે છે. એમ શ્વાસે વધારે વપરાઈ જાય છે. એટલે પ્રણવનો વેગ ઉતાવળો ચાલે છે. એટલે આ બધું જે વર્તમાન છે ને પૂર્વનું પોખેલું જે પ્રમાણે થવું જોઈએ એ પ્રમાણે પછી થતો. માણસ હંમેશા આવેગમાં આવેશમાં હોય ને ત્યારે યોગ્ય વિચાર કરી શકતો નથી. એટલે ક્યારેક ઘરની અંદર પણ કલેશ થઈ જાય એટલે આવેશ આવી જાય ત્યારે માણસે કોઈ ડિસિઝન જલ્દી નહીં લેવું જોઈએ. થોડી શાંતિ પછી વિચારી અને જો તમે નિર્ણય લેશો તો એમ લાગશે કે આ બધું તો સામાન્ય હતું. અને કાં તો ઉતાવળમાં ભૂલ લઈ પગલું ભરીએ તો ઘણીવાર ભૂલ પણ થઈ જાય છે. એટલે લોકો ઘણીવાર બોલવામાં ધ્યાન નથી આપતા કે ભાઈ આવેશમાં બધું થઈ જાય છે. અને આ પ્રમાણે તત્વોની ક્રિયા જો આપણે જાણીએ નહીં અને એક પ્રણવ વિશેષ ચાલે તો વિચાર કર્યા વગર આ અંશને પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય અને સદકાર્યમાં પ્રતીતિ પણ કેવી રીતે થાય? પોતાના સ્વરૂપનું અવલોકન કેમ કરે? કારણ કે વિચારોની પ્રવૃત્તિમાં માણસ પોતાનો વિચાર કરતો જ નથી. એટલે પરમ ગુરુ કહે છે કે વિચારોની સ્થિરતા વગર નિર્વાણ પદનો વિચાર નથી આવતો કે મારે નિર્વાણ પદ મેળવવું છે કે એના માટે મને આ માનવ દેહ મળ્યો છે. શા માટે મળ્યો છે એનો કોઈ વિચાર કરતો ઉઠીને હવારેથી દોડવા જ માંડે છે. જરૂરી નહીં, કંઈક બિનજરૂરી પણ પોતાના કલ્યાણનો કોઈ વિચાર કરતું નથી. માટે સ્થિરતા માટે દમ એટલે પ્રણવ, દમ સમદમ, દમ એટલે પ્રણવ, એને આપણે સમ કરવાનો એટલે સ્થિર કરવાનો છે. એટલે શાંતિથી બેસીએ ધ્યાનમાં તો પ્રણવ સ્થિર થાય અને આપણો જે મંત્ર છે પ્રણવ સાથે જપવાનો છે. એટલે જપ કરવાથી પ્રણવ સ્થિર થશે અને પોતાના સ્વરૂપનું ચિંતન થશે કે હું કોણ છું, મારે શું કરવું જોઈએ,
અને અંદરથી પોતાને જોવાની ચાહના થશે, પોતાના સ્વરૂપને જાણવાની ચાહના થશે. અને જેમ આપણે તૈયાર થવું હોય ને અરીસા સામે જોવાની ઈચ્છા કેમ થઈ જાય કે હું કેવું છે મારું મુખડું, આમ તો જોયેલું જ હોય ને, રોજે જોયેલું હોય, પણ તોય એક આકર્ષણ હોય છે કે અરીસામાં જોઈ લો કેવું છે. એમ આપણું સ્વરૂપ કેવું છે એની જાણવાની ચાહના થશે. જો આપણો પ્રણવ સ્થિર થશે તો. અસ્થિર પ્રણવની અંદર આપણું પ્રતિબિંબ સરખું દેખાતો નથી. એટલે પ્રાણાયામના સાધને કરીને અનેક મહાપુરુષો આગળ મહાન જ્ઞાની થઈ ગયા છે, અનુભવી થયા છે. અને એ જ પ્રણવનું સાધન દિવ્ય પરમ ગુરુએ જે લક્ષ્ય બતાવ્યો છે પ્રમાણે આપણે કરવું. તો અહીંયા આવી અમર મંત્રની વાત. હવે આપણે એક જાગરણ લાવવાનું છે, એક અમર મંત્રની માળા. હું આપણા ઘરમાં બધાએ દીક્ષા લીધી છે તો પછી બધાએ જપ કરવો જોઈએ ને. જેને ઘરમાં જેટલા પાસે મોબાઈલ છે ઉપયોગ કરે છે કે મૂકી રાખ્યો છે, જેને જેને લીધો છે એમ કે ના મારો મોબાઈલ છે એટલે એ વાપરશે જ. એમ આપણા માટે દીક્ષા લીધી છે, આપણો મંત્ર છે, એનો જપ આપણે કરવો જોઈએ. શાળામાં છોકરાનું એડમિશન લીધું હોય તો છોકરાને ભણવા જવું પડે કે નહીં? ભલે નાપાસ થાય પણ જવું જોઈએ. જવાનો અભ્યાસ થશે, એમાંથી 25% તો આવડશે ને. તો આપણને જેવા આવડે એવા જાપ કરીશું તો આજે અભ્યાસ થશે તો આગળના જન્મમાં એ ત્યાંથી શરૂઆત થશે. એ તો શરૂઆત જ નહીં કરીએ તો પછી ક્યારે થવાનું જ નથી. એટલે જેવો આવડે એવો પણ અમર મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. આ વર્ષે જાગરણ લાવીએ, પરિવારના દરેક સભ્યોનું અવલોકન કરીએ અને એકબીજાને નિવેદન કરીએ એક માળા કરવાનું. તમારાથી ના માને તો પછી અમારો સંપર્ક કરજો અને લઈ જજો અને કહેજો. અગર તો તમારે ફળિયામાં તમારે ઘરે આવવાનું થાય ત્યારે જે કંઈ ફરિયાદ બીજી ઘરની નહીં હોય, પાછું તમારી ધમાલી જ ફરિયાદ હોય, પણ તમે ન કરતા હોય કાંઈ એના માટે કયો એ બરાબર છે. આ તો એને તકલીફ પડે ને એ ફરિયાદ કરી લ્યો. તમારા ભાઈને કયો આમ કરી નાખે એ ભાઈ તમારું ના કરે મારું કરે. 24 કલાક તમારી જોડે રહેશે અને હું તો કહીને જતો રહું, પછી ક્યાં મારે ધ્યાન રાખવાનું છે? એટલે અઘરું કામ છે. પણ ભગવાનનું કામ કરાવશો ને તો ભાઈ છે ને સીધા થઈ જાય. એક ભજન સરસ છે, મારા મોબાઈલમાં છે, બહેનો માટેનું છે કે બહેનો જો જાગૃત થઈ જાય ને તો ભાઈઓ આપોઆપ સીધા થઈ જશે. મસ્ત ભજન છે પણ આની અંદર નથી મારું લીધેલું. આખું સરસ મેં બાલિકા શિબિરમાં ગાયું હતું. એટલે પરમ ગુરુએ લક્ષ્ય બતાવ્યો છે એ પ્રમાણે આપણે આ પ્રણવની સાધના કરવાની છે. કુંભક પ્રણવની સ્થિરતાનો યોગ પ્રતાપે જ આ શરીરમાં જે તત્વો છે ને એની ક્રિયા થાય છે અને એક સ્થિરતા આવશે ને તો અંદર ખબર પડશે કે આપણી અંદર શું થાય છે. એ તો ઘણાને ખબર નથી શું થાય છે અંદર. આપણી ક્રિયા આપણે જોવી હોય તો કુંભકની સ્થિરતા જોઈએ, શાંતિ જોઈએ. એના માટે કોઈ સાધના જોઈએ. માણસ એમે શાંતિથી બેસતો નથી. એટલે ઘણી વાર નથી કહેતા માણસ નું મન કેવું છે? હે, માણસનું મન હે, તમને ખબર તો હશે જ. ભાઈઓને નથી કહેતા ને? દરેક માણસનું મન છે ને વાંદરા જેવું છે, ક્યાંય સ્થિર બેસતું. માણસ બેઠો હોય ને તો એ એક કુદાકુદ જ કરતો હોય અંદરથી વિચારોમાં. નવરો બેસે ત્યારે વધારે કુદાકુદ કરે. લોકો કઈ ધ્યાનમાં બેસે ને ત્યારે બધા વિચાર આવે, ત્યારે જ આવે ને. તો અંદર ભર્યા હોય તો આવે ને, કારણ કે નીકળવાનો ટાઈમ જ ત્યારે હોય. બાકી તો આપણે કોઈ પ્રવૃત્તિમાં લાગી જઈએ ત્યારે વિચારો તો ભાઈ ગયેલા હોય છે, પણ એકદમ શાંતિથી બેસે એટલે અંદરનો કચરો બહાર નીકળે.
પણ નીકળવા જ દેવાનો, કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની, તમારે બેસી રહેવાનું, તમારો નિયમ, તમારી માળા, તમે જપો, ભલે વિચારોમાં ચડી જાઓ, વળી પાછું યાદ આવે તો 5 નામ લઈ લો, ફરી પાછા વિચારે ચડી જાઓ, પણ તમે અભ્યાસ ચાલુ રાખો, 5 માંથી 25 નામ થશે, 25 માંથી જાગૃતિ આવશે. આ એક પ્રક્રિયા છે, એમાંથી બહાર નીકળવું જ પડશે. એવું નહીં કે આપણે બેઠા અને આપણું મન શાંત થઈ જાય. આપણે 24 કલાક શાંતિથી ના બેઠા હોઈએ તો પછી 24 મિનિટ કેવી રીતે શાંતિથી બેસાય? એટલે કુંભક પ્રણવની પ્રવૃત્તિ વધારવી પડશે. આપણે શ્વાસ ઊંડા લઈએ, શ્વાસને રોકીએ. આપણે જે પ્રાણાયામ સવારની પ્રક્રિયા આવે છે એ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે ધ્યાન માટે. જે યોગીઓએ સમાધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે ને એની પ્રણવની પૂર્ણ સાધના કરી છે. આપણે કંઈ કરીએ નહીં પછી આપણે કહીએ કે આરું મન સ્થિર થતું નથી, પણ આપણે કોઈ યોગ કરતા ના હોઈએ કે પ્રાણાયામની કોઈ ખબર ના હોય એને કેવી રીતે સ્થિર કરવો, અને એની અંદર સંયમ નિયમના વ્રત પણ પાળવાના હોય છે. એમાં ભોજન એ પણ વ્રતમાં આવતું હોય છે, પહેરવેશ એ પણ વ્રતમાં આવતો હોય છે, વાણી એ પણ વ્રતમાં આવતી હોય છે, હલન ચલન, ગમે ત્યાં રખડો, બજારે બેહીને આવો પછી તમારું મન સ્થિર થાય ખરું? અને બજારેથી કચરો ભેગો કર્યો હોય એ પછી ઘરમાં લાવો તો ધ્યાનમાં બેસો તો પછી બહાર જ નીકળે ને. તો આ પ્રક્રિયાઓ પર ધ્યાન આપીએ ત્યારે ધ્યાન સફળ થાય છે. એટલે આપણા શરીરની જે ક્રિયા થાય એને અંતરદ્રષ્ટિથી આપણે અવલોકન કરવાની છે. ધ્યાનમાં બેસીને કે જેટલા તત્વોનું વર્ણન કર્યું એની ઉલટ ક્રિયા પરમ ગુરુએ બતાવી. પછી તમે જોજો ધ્યાનમાં બેસીને આ તત્વની ક્રિયા ક્યાં અને કેવી રીતે થાય છે, એને આપણે ઉલટાવવાની છે કેવી રીતે, બધું જ વર્ણન આવ્યું છે એક એક તત્વનું. આપણે બહુ ધીમી ગતિ અને વિસ્તારથી એનું વર્ણન કર્યું છે, સમજાયું. તો એ જ પ્રકારે પછી સનાતન કૈવલ પદ વિશે આપણું જે હેતુનું લક્ષ્ય છે વિરહ, કૈવલ પદને પ્રાપ્ત કરવાનો જે પ્રેમ છે એ પરમ ગુરુની ઉપાસનાથી જ પ્રગટ થાય છે. અને પરમ ગુરુની ઉપાસના આપણા તત્વોની ક્રિયા જાણી અને એને ઉલટાવીએ તો થાય છે. તમે અહીંયા સત્સંગમાં આવ્યા છો એ તમારા તત્વોની ક્રિયા ઉલટ થઈ છે, પરમ ગુરુ તરફ વળી છે. ભજનમાં આવશો તો પણ ઉલટ થશે, સેવા કરવા આવશો તો પણ ઉલટ થશે, ધાર્મિક ક્રિયા જે કોઈ થાય તમારા ઘરમાં કરો તો પણ ઉલટ થાય છે. થોડી વાર માટે તમે રસોડું છોડીને મંદિર આગળ બેસો છો તો બધું કામ છોડીને તમારું મન પરમ ગુરુના શરણમાં જોડાય છે. અને મંદિરે આવો ત્યારે તો પાછું ઘરથી એકદમ વિખૂટું પડી જાય, નહીં તો પાછું ઘડી નજીક હોય રહોડું તો આટો મારે, કઈ અવાજ આવે તો સંભળાય તો કોણ છે, મનમાં તો વિચાર આવી જાય, ખબર ના પડે, એટલે ડિસ્ટર્બ તો થાય. પણ કૈવલ પદને પ્રાપ્ત કરવાનો વિરહ એ લક્ષ્ય ભજનનો જે છે પરમ ગુરુની ઉપાસનાથી થાય છે. એટલે પ્રણવ સાથે મંત્રનો જપ કરજો, એમાંથી આપણા સ્વરૂપનું અવલોકન કરવાનું છે. અને અંશ અને તત્વની પ્રવૃત્તિ, આ શરીરમાં અંશ છે અને શરીરને અંશ ચલાવે છે. તો જે શરીર ચાલે છે તત્વોની પ્રવૃત્તિ થાય જ છે. કોઈ ક્રિયા દેખાય છે, કોઈ આપણા અંદર આપણા વિચારોથી ચાલે છે, બુદ્ધિ ચાલે, ચિત્ત ચિતવન કરે. તો એ જે ક્રિયાઓ થાય છે બંને અંશની સુરતા સાથે એ તત્વોની અહીં ક્રિયા થાય, પણ સુરતા એની સાથે તત્વો ઉર્ધ્વમુખી થઈ અને કૈવલ પદને વિશે એક થાય છે. એટલે આ બાજુનો જો કૈવલ પદ સુધી પહોંચી જાય પછી આ બાજુનો કોઈ અનુરાગ રહેતો, આ બાજુ ક્યાંય મમતા રાખવા જેવું છે ખરું ભાઈ? હે, આ જગતની અંદર કઈ કાયમને માટે મમતા રાખવા જેવું છે શું કે જેથી આપણે ભગવાનનું ભજન કરતા નથી અને આ બાજુ જ બધે મમતા જોડી રાખી છે. પિયરમાંથી નીકળ્યા પછી સાસરીમાં આવીને પછી પિયરમાં તો કેટલું મન રાખવાનું હોય. હે, કોઈક દિવસ આટો મારવા જાય એટલું જ ને. હે, તમારું ઘર કયું? તમે જ્યાં આવ્યા છો એ તમારું ઘર હોય એમ આપણા માટે આપણું ઘર એ પરમ ગુરુની પ્રવૃત્તિ છે, એ જ આપણું ઘર છે. આ બધું પિયર તો છે ને 20 વર્ષ રહેવાનું, સમજણા થાય ને એટલે એ બધું છોડવાનું મનથી, તો જ સુખ મળશે.
સાસરીમાં આવ્યા પછી પિયરમાં મમતા રાખશો તો ત્યાં સુખ મળવાનું નથી. તમારું પોતાનું જે સુખ છે એ પરમાત્માનું ભજન છે. એટલે આ બાજુનો જે પ્રેમ છે, કરત, એની જે આપણે ઉપાસના કહેવાય કરીએ છીએ, માયાનું જે ભજન કરીએ છીએ, એની અવધિ જાણવાની કે આનો તો અંત જ આવવાનો છે, કોઈ કાયમ રહેવાનો. આપણે જરૂર છે એનાથી વધારાની કોઈ વસ્તુ આપણા માટે મહત્વની નથી. એ આપણા માટે આપણો સમય બગાડનારી છે, આપણું જીવન બગાડનારી છે. એટલે વધારે મહત્વ નહીં આપવું જોઈએ. અને જે પરમ કૈવલ પદ છે એના વિશે પ્રીતિ રાખી અને આ જે અંશ છે એ પોતે સજાણ વૃત્તિ દ્રષ્ટિ વડે, પોતે સજાણ, અજાણ નહીં પણ સજાણ, પોતાની ભાવનાથી સજાગ રહી અને પોતાની વૃત્તિ અને દ્રષ્ટિ વડે સદાય કાળ એ સર્જનહારનું કૈવલ પદનું ચિંતન કરવું. એને કરીને જ અંશનું કલ્યાણ થાય છે. કૃતાર્થ થાય એનો મતલબ કલ્યાણ થાય છે. પછી આ જીવ આ સંસારના સુખ દુઃખના ચક્રમાંથી હંમેશના માટે છૂટી જાય અને ક્યાં જાય? પોતાના ઘરે જાય છે. મેં કહ્યું ને, પિયરમાં સુખ નહીં, પણ તમે ઘરે આવો ને તો પાછું તમને શાંતિ થાય કે આપણા ઘરે આવ્યા. એમ આપણે અહીંયા સૃષ્ટિમાં ફરીએ ને, આ બધું પિયર છે. પણ અહીંથી જ્યારે છૂટશું, ખબર નહીં કેટલા વર્ષો મોટા થઈશું પિયરમાં, અને આપણા ઘરે જઈશું, ત્યાં આપણે સર્જનહાર સાથે અખંડ આનંદ કરવાનો છે. પછી આ જન્મ મરણનું આપણે તો દુઃખ છે, એ જ તકલીફ છે ને. ગરમી થાય છે, ઓલું થાય છે, પેલું થશે, કાલ બીજું દુઃખ આવશે, શરીરમાં તકલીફો છે, એ જ છે. બીજું તો શું છે? હું તો આપણે તો એટલું જ કહીએ કે સુખ ન મળે તો કઈ નહીં, પણ દુઃખ ના આવે ને એટલું ઘણું છે. આપણે તો પાછા દુઃખ ના આવે ને તો સુખની પાછળ પાછળ દોડીએ છીએ, ગાંડા થઈએ છીએ. એમાં દોડે એટલે શું થાય? ઠેસ વાગે તો પછી પડે, ગોથું ખાઈ જાય ને પછી પાછા હેરાન થઈ જાય. એટલે ગોથું તો ખાવાના જ છે. માયા પાછળ પડે એટલે ગોથું તો ખાવાના જ છે. બાકી જેટલું જરૂરી છે એટલો વિવેક કરી અને જે ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે એને આપણે મહત્વ આપીશું. જે આપણી આખા વર્ષની પ્રવૃત્તિ છે એને તમે પ્રાથમિકતા આપશો તો તમારું આખું વર્ષ સફળ થશે. કામો તો આવશે ને, આપણે કરવાના છે. આપણે ક્યાં 24 કલાક પરમ ગુરુએ કહ્યું છે કે તમે બધું ઘર છોડીને તમે કામ કરજો, છતાંય આપણે 10% 24 કલાકમાંથી સમય કાઢી અને આમાં જોડીએ. એકલા નહીં, આપણા પરિવાર બધાએ આમાં જોડાવવું જોઈએ. એક વર્ષ માટે આપણે જાગરણ કરી અને પરિવાર સાથે જોડાવાનું. એટલે ફરી આવો ને કથામાં તો પરાણે બેસાડીને લેતા આવજો. ગાડી લઈને આવજો તમે, તો કે પેટ્રોલની ખેંચ છે એટલે હાલીને આવો તો સારું વધારે હમણાં, કારણ કે એને અનુસરવું પડે. ના મળે તો બધું ઠપ થઈ જાય. એના કરતાં જેટલું જરૂરી છે એટલું આપણે બધા જો થોડો થોડો બચાવ કરે તો ઘણું બધું, આખી એક બોટ આખી બચી જાય. વિદેશમાંથી આવતી આખી બોટ આખા દેશમાં, રાજ્યમાં, તાલુકા, જિલ્લામાં, ગામડે ગામડે જાય. કેટલી ગાડીઓ ચાલે છે અને કામ વગરના લોકો ફરતા હોય છે. અભ્યાસ કરજો ઘરમાં, ગામમાં, કે આ ભાઈ હું કામે નીકળ્યા છે, ખાલી અહીંયા બજારની બેઠકે ગાડીઓ લઈને ફરતા હોય. હાઈસ્કૂલમાં જવાનું હોય, રમવા જવું હોય, કઈ ગાડીની જરૂર નથી. હમણાં ચાલીને આવવું જોઈએ. પણ આજે યુવાનો થોડા મદમાં હોય ને એટલે એને બહુ ગંભીરતા ના હોય. મળ્યું છે, આપણી પાસે છે ને, પણ નહીં મળે ત્યારે બધું કામ હશે ને ત્યારે ઊભા રહેવું પડશે કોરોનાની જેમ. એટલે બહુ સમજીને બધાની સાથે ચાલીએ. પરિસ્થિતિ દેશની હોય એ પ્રમાણે વિચારીને તો આપણને જ લાભ છે. નહીં તો પછી કંઈ મોદી સાહેબ આપણા ઘરે થોડું પેટ્રોલ મોકલશે. એ તો આપણે જ પરિસ્થિતિના ભોગ બનવું પડશે. એ તો ખાલી ટોપ ઉપર બેઠા છે એટલે એની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ છે આખા વિશ્વની. એટલે આપણે ખાલી સૂચન કરે તો અમલ કરવાનો ફરજ આપણી છે બધાને. તો આજે આ 10મું પ્રકરણ આપણે આજની કથામાં અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આગળની કથા આપણે આવતા ગુરુવારે કરીશું, સાંભળીશું. અહીંયા કથાને આપણે વિરામ આપીએ છીએ. આજની કથાનો લાભ સુરતથી પધારેલા હિનાબેન કિરણકુમાર, એમના ચિરંજીવી પ્રણવકુમારના નિમિત્તે
આજની કથા પ્રસાદી એમણે આપી છે. પરમ ગુરુની કૃપા એમના ઉપર વરસતી રહે અને વિશેષ પરમ ગુરુમાં શ્રદ્ધા રાખી એમની ભક્તિ કરે અને બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને સુખ અને સંપન્ન રહે. જેટલા ભગવાન સુખી રાખે એટલા જ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ વિશેષ કરીએ કે આપણે જે કંઈ સુખી છીએ ભગવાનની કૃપાથી જ છીએ અને એના સ્મરણ માટે જ આપણે જીવન મળ્યું છે અને એનું સ્મરણ એ જ સુખ છે એમ માનીને આપણે કરવાનું છે. અહીંયા આપણે કલાક કેવું સુખ મેળવ્યું છે વગર પૈસા. આવું સુખ તમને પૈસા આપે ને તોય ના મળે એવો આપણને અહીંયા લાભ મળે છે. તો આવો લાભ આપણને ભગવાનની દયાથી આપે છે તો આપણે લેતા રહીએ અને એ પણ આપણે માગણી કરવી પડશે, લાગણી વ્યક્ત કરવી પડશે આવો લાભ લેવા માટે, નહીં તો એ પણ આપણે લઈ શકતા નથી. તો આ રીતે આપણે સૌ આવ્યા છો એ બધાને પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે પરિવારને અને બધાને વધુમાં વધુ જોડવા પ્રયાસ કરજો. અને કૈવલ મંત્રની લખવાની બુકો છે બધા પણ પરિવારના બધા સભ્યો લખે એ પ્રમાણે તમે અહીંયાથી લઈ જજો. અને 1 વર્ષ આમ તો મંદિર અભિયાન ચાલે છે, યજ્ઞ ચાલે છે, અનુષ્ઠાન, પણ 1 વર્ષનું અનુષ્ઠાન તો બધા જ લોકો કરે એવો આપણે બધા પ્રયાસ કરી અને વધુમાં વધુ મંત્ર લખવા પ્રયાસ કરજો. આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ સત્યવલ સાહેબ. आद्य सतराज महाराज करुणेश्वर वक्ता की जय. श्री कृष्ण स्वामी महाराज की, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की, पूज्य श्री नारायण जी महाराज की, श्री सब गौराचार्य महाराज की, श्री सब संतन की, श्री सब देवन की, श्री ज्ञान संप्रदाय की, श्री गुरु गादी सासापुरी की, जय. केवल धाम की जय. कथा सत्संग पूर्णावती का सत्य उत्साहे रघु छबियानो पमा प्यारी अनेक जनों ने आराधी, अनेक जनों ने आराधी, तोरा अंतरागी प्रभु जय करुणा अखंड दयानानि करनि जान सही प्रभु जान सही संशय सगला निवारे, संशय सगला निवारे, रोते जगे प्रभु जय करुणा निधि, जय शरण मंगलकारी, प्रभु मंगलकारी, माता माते नो मानव, माता माते नो मानव, ओळखे कैवी प्रभु जय करुणा निधि, करुणा सागर नाम तुम्हारो आवे चल पदवासे, प्रभु आवे चल पदवासे, शरणागत ने साना, शरणागत ने साना,
શિરે બતાવી શિરે બાબો જય કરુણાનિધિ